समस्त पापमण्डनं सभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनम् सुखिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम् चित्तचोरा मुरलीवाला चित्तचोरा मुरलीवाला चित्तचोरा मुरलीवाला चित्तचोरा मुरलीवाला नंदलाल नंद गोपाला नंदलाल नंद गोपाला नंदलाल नंद गोपाला नंदलाल नंद गोपाला चित्तचोरा मुरलीवाला चित्तचोरा मुरलीवाला चित्तचोरा मुरलीवाला चित्तचोरा मुरलीवाला नंदलाल नंद गोपाला नंदलाल नंद गोपाला नंदलाल नंद गोपाला नंदलाल नंद गोपाला चित्तचोरा मुरलीवाला चित्तचोरा मुरलीवाला चित्तचोरा मुरलीवाला चित्तचोरा मुरलीवाला नंदलाल नंद गोपाला नंदलाल नंद गोपाला वृंदावन श्याम गोपाला वृंदावन श्याम गोपाला वृंदावन श्याम गोपाला वृंदावन श्याम गोपाला मथुरा व्रज गोकुलवाला मथुरा व्रज गोकुलवाला मथुरा व्रज गोकुलवाला मथुरा व्रज गोकुलवाला मन
चोरा मुरली वाला नंदलाल नंद गोपाला नंदलाल नंद गोपाला नंदलाल नंद गोपाला नंदलाल नंद गोपाला चित चोरा मुरली वाला चित चोरा मुरली वाला चित चोरा मुरली वाला चित चोरा मुरली वाला नंदलाल नंद गोपाला 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 श्री गोवर्धन नाथ की जय श्री गिरिराज धरण की जय श्याम सुंदर श्री अमुने महारानी जी की जय श्री धीश वल्लभाधीश की जय श्री गोकुल के नाथ की जय सदगुरु देव की जय गौ माता की त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिआयुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वपत्रम समर्पयामि सत्वरजने तम इंगला पिंगला ने देवता અને આપણી ભાષામાં કહીએ તો એક બેન તૈન એટલે ફાઇનલ એવા ત્રિવેણી સંગમ વિચાર થી માણસ પુષ્ટ બને છે. સ્વામી વિવેકાનંદ બહુ સુંદર કહે છે વિચાર એક સર્જન છે, વિચાર એક એટમ બોમ્બ છે, વિચાર એક વિસ્ફોટ છે, વિચાર એક ક્રાંતિ છે. બસ તમારા વિચાર કેવા છે એની પર તમારું ભવિષ્ય આખું. જેમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે કૃષ્ણના ક્રાંતિકારી વિચાર. અને વિચાર સારા છે તો કૃપા થયા વગર રહેતી નથી. વિચાર સારા છે, કૃપા છે, પણ જીવનની ધન્યતા ક્યારે કહી શકાય. શ્રીમદ વલ્લભાચાર્ય આજ્ઞા કરે છે ન ફલાર્થ ન ભોગાર્થ ન પ્રતિષ્ઠા ન પ્રસિદ્ધ. અહીં તો આ બધું આપણને જોઈએ છે, પણ શું જોઈએ છે એ આપણને ખબર નથી, બાકી બધું જ જોઈએ છે. શ્રી વલ્લભ આજ્ઞા કરે છે સ્વાસ્યમેવ ધર્મો હિ નાન્યક્વાપી કદાચન. મારે કોઈ વૈભવ પદ પ્રતિષ્ઠા સત્તા સંપત્તિ કીર્તિ કંઈ ન જોઈએ, પણ શું જોઈએ? તમારા નાના બાળકને પૂછજો બેટા તારે શું જોઈએ? એ નાનું બાળક એમ નથી કહેતો પપ્પા મને ગાડી આપો, પપ્પા મને બંગલો આપો, પપ્પા મને આ વસ્તુ આપો, પણ એટલું જ પ્રેમથી અને વાલથી બોલે છે મને પપ્પા તમે જોઈએ. મમ્મી પૂછે તો કે મમ્મી મને તું જોઈએ. बस जो सत्य है हम सब भूल गए और गिलेट के पीछे हम सब दौड़ते रहे. यही त्रिवेणी संगम जिनने अपना जीवन ही मैं मानूं और मेरी सोच ऐसी कहती है इतिमति रूपकल्पिता ही तृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विपुग्नि
ये स्तुति जो विश्व पिता ने की है, जिनने भगवान को कहा प्लीज वेट टू, आप उभारो और मैं आपके सामने आपका दर्शन करता हूं, यही स्थिति इंदुबाई की है, ये मेरी सोच है। जिनने जीवन में सब कुछ समझ लिया, सब कुछ पा लिया और सब कुछ बांट दिया, लेकिन एक चीज अपने पास रख दी, जिनका अंतिम शब्द था मैं जा रहा हूं। कहां जा रहे हो तो हम भी नहीं सोच रहे थे, क्योंकि मुझे भी कहा कि मैं जा रहा हूं तो मैंने भी सोचा विदेश जा रहे होंगे। उसी समय मैंने पूछा कि कहां, प्रदेश अमेरिका जा रहे हो, तो कि नहीं। इतनी सहजता से, इतनी सरलता से मुझे कह दिया मैं भगवान के घर जा रहा हूं। कहने वाले कह जाते, लेकिन हम समझ नहीं पाते। नहीं मैं भी समझा और नहीं उनके परिवार वाले भी समझे होंगे, क्योंकि हमारी मेंटालिटी तो यही होती है। वो तो ऐसा बोलता है कोई नहीं जाने वाला, कहाँ नहीं जाने वाले, लेकिन समझ गए, सबको बता भी दिया। और एक जो अच्छी चीज बताई थी आज इनके परिवार की ओर से, डॉक्टर इंदुबाई मणिलाल शाह के परिवार की ओर से मुझे जो कहा था कि मेरे पीछे सत्संग करना, आप सत्संग करना, कीर्तन करना। कोकिलाबेन की भावना, दोनों बच्चे, उनकी लड़की भी आज आ गई है, उस समय तो नहीं थी। जब वो बीमार हुई तो बार बार मेरे आश्रम में आते तो उनकी स्मृति भी करते थे। आज पूरा परिवार इनके सानिध्य में कुछ देने के लिए पाया, तो हमने सब कुछ, बहुत कुछ पाया है, लेकिन आज अवसर देने का है। और देने के लिए हम क्या दे सकते हैं इनको, तो ये त्रिवेणी संगम, ये बूंद जो है, ये सागर जो है, ये हृदयात्मक है, ये भावात्मक है, ये पत्रात्मक है, ये पुष्पांजलि के भाव से है, ये स्मरणांजलि के भाव से है। शब्द उठे शब्द बैसे, शब्द पहुंचे क्या रे, ए शब्द ने जे समझ से तेरी वर्तियों कहीं न वजाए रे। ये शब्द कोई सहज नहीं है, ये शब्द कोई साधारण नहीं है, एक शब्द कोई सामान्य नहीं है, इनको समझने वाला चाहिए। तो आज ये शब्दात्मक त्रिवेणी पितरों के चरण में अर्पण करने के लिए यहाँ सब लोग जो उपस्थित हुए हैं, इंदुबाई मणिलाल शाह के परिवारजनों है, इनके समस्त परिवारजन, मणिलाल हरगोविंद दास शाह के भी परिवारजन लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। फुलचंद दास, जयचंद दास शाह परिवार भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। और इससे आगे कहो तो ये सागर है, तेर गांव के पूरे समाज, इनके लड़की वाले पक्ष के, लड़का वाले पक्ष से, ससुर पक्ष से, बेवाई पक्ष से, सब लोग यहाँ आज ये भावात्मक देने के लिए उपस्थित हुए हैं। परिवार की ओर से, क्योंकि मैं भी एक परिवार का ही नाता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। इनके पास क्या था वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन इंदुबाई के साथ मेरी आत्मीयता बहुत थी। और मेरे आश्रम में आकर ये परिवार की कभी इनने चर्चा नहीं की कि मेरे परिवार में इतना है, ऐसा है, ये सब सुख, कुछ नहीं। बस वहाँ के केवल सेवा का भाव से और अपने निजानंद के मस्ती में मस्त रहने वाले थे, जिनको देखकर भी हमको आनंद होता था। तो यही एक भावात्मक है। और आज मैं भी इनके चरण में मेरे हृदय का पुष्प, ये त्रिवेणी संगम अर्पण करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आइए, दही में से दूध बन गया और दूध में से दही बन गया, आप मंथन करना है। माँ बाप આપણને આપી દીધું બધું જ, સંપત્તિ આપી, મકાન આપ્યા, જ્ઞાન આપ્યું, બુદ્ધિ આપી, ભણાયા ગણાયા, પણ હવે ખેતર તો આપણે જ ખેડવાનું રહે। ગામડાની ભાષામાં કહીએ તો ગોર મહારાજ પૈણી આપે, પછી તો પરિવાર આપણે જ ઊભો કરવાનો, ચલાવવાનો આપણે।
એમાં ત્રિવેણી સંગમનું મંથન આજે કરવાનું છે આપણે. અને એનું મંથનનો પહેલો દિવસ છે આજનો. કૃષ્ણના ક્રાંતિકારી વિચાર, સ્વામી વિવેકાનંદના વિચારના જે શબ્દ સાંભળ્યા એક આપણું ભવિષ્ય બનાવે છે. પહેલાના સમયની યાદ કરો કે જ્યારે બાળક ઘૂંટણે ચાલતો થાય ત્યારે મા બાપ બાળકની પરીક્ષા કરતા હતા. ચોપડી મૂકે, પેન મૂકે, પૈસા મૂકે, અને બાળક શું વસ્તુ ઉપાડે છે, ચપ્પુ પણ મૂકે, અને ઘૂંટણે ચાલતો બાળક એની જાતે જે કંઈ ઉપાડે એની ઉપર એનું ભવિષ્ય બનતું હતું. તો વિચાર, આજે કૃષ્ણના વિચારને આપણે સમજીએ. આજકાલ આપણે બધા ગાડેરિયા પ્રવાહની જેમ ચાલતા આવેલા એવું લાગે છે. કરતા એટલે કરવાનું, કરતા એટલે કરવું પડે. મંદિર દર્શન રોજ કર્યા, આજે દર્શન ન કર્યાને તકલીફ થઈ તો દોષ કોનો? ભગવાન રૂઠ્યા. કેમ? આજે દર્શન ના થયા ને એટલે ભગવાન રૂઠ્યા, મને આ તકલીફ આવી. ભગવાન હસતો હશે એકલો કે હું તો મારા ઘરમાં બેઠો છું, કે ત્યાં આવ્યો છું, પણ દુખી કેમ થયો? ક્યાંક મારી ભૂલ છે, ક્યાંક મારી ક્ષતિ છે, ક્યાંક મારી ઉણપ છે, ક્યાંક મારી અજ્ઞાનતા છે. એ આપણે નથી સ્વીકારતા, ભગવાન પર ઢોળી દઈએ છીએ. અને આ એકલો ભલો છે ને કે બધું સાંભળ્યા જ કરે છે. પતિ ગુસ્સામાં હોય ને પત્નીને કેવો ધમકાવે. જો શાણી પત્ની હોય તો ચૂપ રહે, પણ આજની તો સામે વિસ્ફોટ કરી દે તો ભડકો થઈ જાય છે. ભગવાન એવો છે કે ભક્ત ગમે તે આવીને બોલી જાય, પણ ભગવાન શાંતિથી સાંભળ્યા જ કરે, સાંભળ્યા જ કરે, પ્રતિકાર આપતા જ નથી. आइए, ये मंथन करने का अवसर है और हम सब इकट्ठा होकर अपनी सोच से, अपना विचार से ये मंथन करें श्रीमद् भागवत के माध्यम से. और इनका दिया हुआ पुस्तक का जो वेदा श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्र ही चेवहि समाधि भास व्यासस्य प्रमाणम चतुष्टयम्. श्रीमद् वल्लभाचार्य जो कहते हैं कि कृष्ण का 4 प्रमाण है. कृष्ण है, इनका 4 प्रमाण है. पहला बताया श्रीमद् भागवत जिनका प्रमाण है. गोकुळ क्या હતું એ આપણને ખબર નથી. 5000 વર્ષ પહેલા, 50-100 વર્ષ પહેલા અમદાવાદ કેવું હતું અને અત્યારનું અમદાવાદ કેવું, કેટલો ફેર છે. મથુરા ક્યાં હતું એ ખબર નથી, પણ એનું પ્રમાણ છે કે મથુરા આ જગ્યાએ છે, કારણ શ્રી યમુનાજી સદૈવ બહે છે. શ્રી ગિરિરાજી સ્વયં બિરાજમાન છે. તો એનું પ્રમાણ છે કે એના માટે કોઈ સંશોધન કરવાની જરૂર નથી કે ગોકુળ આ જગ્યાએ હતું કે આ જગ્યાએ હતું, પણ જ્યાં શ્રી યમુનાજી બિરાજે છે, શ્રી ગિરિરાજજી બિરાજે છે, એટલે ત્યાં જ ભગવાન પધારેલા છે. तो वेद एक प्रमाण है जो भगवान के मुख से निकला हुआ है. श्रीमद् भागवत ये भी एक प्रमाण है, भगवान के मुख से निकला है. तीसरा ब्रह्म सूत्र. श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में प्रथम श्लोक में हतोवा ब्रह्म जिज्ञासु, जिसको ब्रह्म की जिज्ञासा है, जिसको परमात्मा को पाना है, वही ये शरण में जा सकता है. यहां तकलीफ ये है कि हम लोग मंदिर तो जाते हैं, लेकिन क्या पाने के लिए जाते हैं और क्या कहते हैं हम? हाथ जोड़कर हम सब यही प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरा धंधा अच्छा चले, भगवान मेरी दुकान अच्छी चले, भगवान मेरा लड़का पास हो जाए, भगवान मेरे लड़के की शादी हो जाए, भगवान ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए. भगवान भी देख रहा है, इसको मांगने को मिलता है लेकिन मांगना नहीं आता. प्रारब्ध में जो है वो तो बिना मांगे ही मिलने वाला है, लेकिन जो नहीं है वो मांगो, देने वाला तो वो ही है. इसलिए श्री वल्लभ ने यही कहा, न फलार्थ हो, न भोगार्थ हो, न प्रतिष्ठा, न प्रसिद्ध.
श्रीमद् भागवत में कुंता माँ ने भगवान के पास क्या मांगा? विपद संतुन शश्वत यत्र यत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। रामायण में विभीषण ने भगवान से क्या मांगा? भगवान आपत्ति आए विपत्ति आए लेकिन मैं आपका स्मरण नहीं भूलूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। जिनके पास पारस मणि है, इसको सोना खोजने की कोई आवश्यकता ही नहीं, जहां भी लगाओ वहां सोना सोना हो जाता है। हम अकेले सोने को पकड़ते हैं, पारस मणि को नहीं पकड़ते। श्रीमद् भागवत जो भगवान का प्रमाण है और गीता, कितना स्पिरिट इसमें भरा है, क्या जादू है, वो तो अनुभवी कह ही सकता है कि कितना जादू है। मरेला ने उभो करे एवी आ गीता છે, કાયર ને દોડતો કરી શકે એવી આ ગીતા છે, નિરાધારનો આધાર બની જાય એ ગીતા છે, બેઠેલાને ઉભો કરી દે એ ગીતા છે, નવરો હોય ને કામ કરતો કરી દે એ ગીતા છે। કૃષ્ણ કૃષ્ણ જેવા બનવું છે આપણે બધાએ, તો ઈચ્છા તો બહુ છે કે હું કનૈયો બની જાઉં તો કેટલો સારું, પણ કનૈયો બનવું તો બાળક બનવું પડે પહેલા। હું અત્યારે તમને કનૈયો કે પણ અલગ અલગ નામથી કનૈયો કહેવાય। સોસાયટીમાં એમને લટારા મારતો હોય તો કહીએ કનૈયો નટખટાયો, પણ એ કનૈયાને લાકડીઓ પડી જાય ક્યારેક। પણ એ કૃષ્ણ બાલ કૃષ્ણ, નિસ્વાર્થ, નિર્લેપ, નિર્વિકાર, કપટ, એ કૃષ્ણ બનવું છે। શણગારથી સુંદર બનવું છે તો બનીએ છીએ આપણે શણગારથી સુંદર, પણ આપણો સુંદરતા કેટલી? જ્યાં સુધી મેકઅપ રહે ત્યાં સુધી। જો રૂમાલ જોરથી મોઢા ઉપર લગી ગયો તો પાછું કદરૂપું બની જવાય। કૃષ્ણ કે જે સુંદર બનવા માટે કેવલ શણગારની જરૂર નથી, સુંદર બનવા માટે સારા વિચારની જરૂર છે, સુંદર બનવા માટે સારા વર્તનની જરૂર છે, સુંદર બનવા માટે સારી વાણીની જરૂર છે। તમારું કર્મ, તમારો વિચાર, તમારી વાણી, તમારું વર્તન એ તમને ઓટોમેટિક સુંદર બનાવી દેશે। કૃષ્ણ કરશતિ ઇતિ કૃષ્ણ, જેણે લોકોની ભૂમિ ઉપર હૃદયરૂપી ભૂમિમાં પ્રેમરૂપી હળ વડે ખેતી કરી તે કૃષ્ણ। કૃષ્ણે કોઈને એમ નથી કે હું તને 5 કરોડ રૂપિયા આપું છું, પણ છતાં આપણે બધા એને ઉઠીને યાદ કરીએ છીએ, કારણ એ આપણા હૃદય સુધી પહોંચી ગયેલો છે। હૃદયમાં પ્રેમની જાગૃતિ કરાવનારો એક કૃષ્ણ છે। વિચાર, અને વિચાર ખાલી વિચાર પૂરતા નથી, એને અમલમાં મૂકેલા છે। ઉપદેશ કેવલ ઉપદેશાત્મક નથી, પણ પહેલા એને સ્વ અનુભૂતિ કરેલી છે। મહાભારતની અંદર યુદ્ધ કરવા માટે નીકળેલો અર્જુન એમ કે મારે જોવું છે હે અચ્યુત, સેનયોર ભયોર મધ્યે રથમ સ્થાપય મેચ્યુત, બંને સેનાઓની વચ્ચે લઈ જા મને। અને ભગવાન ડ્રાઈવરની જેમ કે હા ભાઈ ચાલ બંને સેનાની વચ્ચે લઈ જાઉં। એટલા જુન્નસથી નીકળેલો અર્જુન બંને સેનાઓની વચ્ચે જઈને ચારે બાજુ જોવા લાગ્યો। ગુરુ હત્વા મહાનુભાવા, અરે ભગવાન, આ વડીલો, સ્વજનો, ગુરુ, બંધુઓ, આ બધાને મારીને મારે આવું લોહીનું રાજ નથી જોઈતું। ગાંડીવમ સંતચે અથવા તચ્ચેવ પરિદવ્યતે ન ચ સક્રમ અવસ્થાતિમ ભ્રમતી વચ્ચ મે મનઃ। અર્જુને કીધું મને ચક્રી આવે છે, ઢાળ ચડી ગઈ છે, મારાથી ધનુષ ઉચકાતું નથી, કૃષ્ણ મને ઘેર મૂકી આવો। છોકરાને નિશાન ના જેવું ત્યારે બધું ઠંડીમાં બાના કાઢે ને, મમ્મી ઠંડી બહુ લાગે, તાવ આવે, પેટમાં દુખે છે, એટલે આપણે શું કહે સારું નથી જેવું, રવા દે જા। એટલે પાછો હસતો હસતો દીકરો જઈને ઓળીને સુઈ જાય। એ કૃષ્ણે અર્જુનને એવું ન કીધું સારું ઘેર જઈને ઊંઘી જાઓ। અર્જુનને સમજાયું, અર્જુન યુદ્ધ કર, ઉભો થા,
જીતીશ તો પૃથ્વીનું રાજ મળશે, અને મરી જઈશ ને તો સ્વર્ગમાં જઈશ. તો પણ કાયર બનીને ઘેર જઈશ ને તો તને કશું નહીં મળે. ઉભો થા અર્જુન. કર્મ તારી પૂજા છે, કર્મ તારી સેવા છે, કર્મ તારો ધર્મ છે. બસ કર્મ કર, ફળ મળે કે ન મળે તો કર્મ કર. આ અર્જુનને કૃષ્ણએ ઉપદેશ આપ્યો. અને કાયર બનેલો અર્જુન એકદમ ઉભો થઈ જાય અને ધનુષના ટંકાર કરીને યુદ્ધ કરીને જીતી ગયો. આપણે તો બધા કાયર જેવા છે, ના થાય ભાઈ કશું નહીં. કૃષ્ણ આવો નથી. બસ તમે કામ કરો. અને કામ એટલે ગમે તે. આજકાલ આપણે બધા કહીએ ને બેકાર છે, બેકાર છે. બેકાર એ છે જેને કામ નથી કરવું, એ બેકાર છે. બાકી કામ કરનારને કામ નથી એવી તો કોઈ કહી ન શકે. ભાઈ કામ નથી. કામ કરનારા માટે તો ઘણા બધા કામ છે, નથી કરવા એના માટે નથી. એટલે માણસ કે ને નવરો હોય ને એને ટાઈમ જ ના હોય. હોય આખો દાડો નવરો પણ ટાઈમ જ નથી, એમ જ કહે. અને કામ કરતો હોય તો ટાઈમ કાઢીને પણ એ પોતાના વ્યવહારની અંદર, ધર્મની અંદર કરી શકતો હોય છે. કૃષ્ણ શરૂઆત કરીએ જેનો પહેલો જ વિચાર ક્રાંતિકારી છે. બે રૂપમાં ભગવાન જન્મ્યા. એક દેવકીના કાળાવાસમાં જન્મ થયો અને બીજે યશોદાના ઘરે ભગવાનનો પ્રાદુર્ભાવ થયો, આગમન થયું. અને નંદ યશોદાને દેખાયો એટલે એના માટે તો જન્મ જ કહેવાય. ઘરમાં વસ્તુ લાવીને મૂકી છે, પણ તમને જ્યારે જુઓ ત્યારે સરપ્રાઈઝ આપે ત્યારે જ કહેવાય કે આજે જ મારા માટે આવી. પણ આવી હતી ગઈ તો ઘણા ટાઈમથી. એટલે એ પણ એક આનંદ છે. તો એક જન્મ શું બતાવે છે? ઐશ્વર્યપૂર્ણ જન્મ છે. અને તેથી તો ભગવાને દેવકી મને એમ કીધું કે મને ગોકુળમાં મૂકી આવો. આજે કે આપણે અહીંયા તો ભગવાન કેવા પથ્થર દિલના કહેવાય કે જે દીકરો મા બાપને એમ કીધું કે મને તમે છોડી દો ને મૂકી આવો ગોકુળમાં. શ્રીમદ ભાગવત ગુડાર્થ. શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે ભાગવતના એક અર્થ નથી, અનેક અર્થો થાય છે. તમારા હૃદયમાં જેવા ભાવ જાગે છે ને એ પ્રમાણે અર્થો મહાપુરુષોએ કરેલા છે. અને પ્રમાણ સૌ ખાલી કેવા ખાતર નહીં. ભગવાને વિચાર્યું કે વિયોગમાં જ પ્રેમ વધે છે. થોડોક સમય દૂર થાવ ને તો સાસુનો સંબંધ ખબર પડી જાય. નહીં તો રોજ જોડે રહેતા હો તો બેનપણી પૂછે